Hi, welcome to AP All-in-One YouTube channel. Today we will discuss about the human eye and the colorful world. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಮಾನವನ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ವರ್ಣಮಯ ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. The human eye is the one of the most valuable and sensitive sense organs. It enables us to see the wonderful world and the colors around us. ಮಾನವನ ಕಣ್ಣು ಒಂದು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು ಅದು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅದ್ಭುತ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕಣ್ಣು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನಾವು ಸುಂದರವಾದ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಕಣ್ಣಿನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. In human, mainly 5 sense organs are there. They are nothing but nose, ear, eye, tongue and skin. By closing eyes, we can identify some object by the help of taste, smell and sense of that sound, and also by the help of touch. But we can't identify the colors of the object because eyes can show colors and wonderful world easily. So eye is the most valuable and sensitive sense organ. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು 5 ರೀತಿಯ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದು ನೋಸ್, ಇಯರ್, ಐ, ಟಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕಿನ್. ನಾವು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾಡೋದರ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಅದರ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳೋದರ ಮುಖಾಂತರ, ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದರ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಟಚ್ ಮಾಡೋದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅದರ ಬಣ್ಣವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಕಣ್ಣು ನಮಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಒಂದು ಜಗತ್ತನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವಿಲ್ಲೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು. ಇದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಕಣ್ಣನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲನೂ ಡಾರ್ಕಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನೂ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಕತ್ತಲು ಅಂತ ಅನ್ಸೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಸುಂದರವಾದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಟುಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಐ. So in this session we will discuss about the structure and functions of the eye. It is very important because it will come for 4 marks questions. It means they will ask draw a diagram of human eye and label it. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ಚಿತ್ರ ನಮಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ 4 ಅಂಕಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. This is nothing but human eye. See here, whatever we are looking here, brownish color, this is nothing but iris, and black color is nothing but pupil, and white creamish color is nothing but sclera. And you can see here also, this is section of the eye diagram. See here, whatever you are looking outside, this is nothing but sclera. Already I told you, this is nothing but cornea, and this is pupil, and this is iris, and here lens is there, and see here, this is ciliary muscle. Here ciliary muscles are there. This nothing but vitreous. This is retina. Here 2 cells are there. They are nothing but cones and rods. It means cones and rods are present in the retina, and this is nothing but optic nerve. It connects to the brain. This is nothing but optic nerve. It connects to the brain. Now we will discuss one by one. It means we will discuss now the structure of the eyes and also functions of the eyes. It is also very important for in your
exam. Maybe they will ask some questions. Like they will ask questions, write the functions of retina or cornea or sclerotic layer or iris or pupil or ciliary muscles, or it may be they will ask question about optic nerve. So you can listen carefully and remember the functions of the eyes parts. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಕಣ್ಣಿನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಭಾಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಇದರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಇದರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಇದರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ಲಿರಾಟಿಕ್ ಲೇಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ರೆಟಿನಾ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಐರಿಸ್ ಅಥವಾ ಪಿಪಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಥರ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು, ರೈಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಐರಿಶ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಅವಾಗ ಇವುಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಈ ನೋಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿತ್ ನೋಟ್ಸ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. The eye is the sensitive sense organ. It enables us to see the wonderful world and the colors around us. The human eye is the most significant one, as it enables us to see the beautiful colorful world around us. Already I explained you, in the sense organ, eye is the most significant and sensitive sense organ. It helps to see the wonderful world. Structure of eye. See here, this is nothing but structure of eye. The eye is made up of three coats. The eye is made up of 3 coats which enclose the optically clear aqueous humor, lens and vitreous body. So you can see here, the eye contains mainly 3 coats, that is nothing but first one is aqueous humor. See here, this is nothing but aqueous humor part, and second one is lens. This is nothing but lens. Third one, vitreous body. This structure is nothing but vitreous body. You have to remember. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಐ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 3 ಕೋಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಅಕ್ವಿಯಸ್ ಹ್ಯೂಮರ್. ಇದು ಅಕ್ವಿಯಸ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಪಾರ್ಟ್. ನಾವೇನು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಲೆನ್ಸ್ಗಿಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಭಾಗ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಕ್ವಿಯಸ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಏನು ಬರ್ತದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಟರಸ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಐನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 3 ಕೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದೇದು ಅಕ್ವಿಯಸ್ ಹ್ಯೂಮರ್, ವಿಟರಸ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ನಿಮಗಾಗಲೇ ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಐ. ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ಲೀರಾ, ಕಾರ್ನಿಯಾ, iris, pupil, lens, retina and optic nerve. These are the main parts of the human eye. You can see here. This is nothing but cornea. Outermost layer is there, no? This is nothing but cornea. This pinkish color what you are looking here, this is nothing but iris. This is nothing but lens part, and outer layer is nothing but sclera, and this yellow color layer is nothing but retina, and this is nothing but optic nerve. These are the main parts of the human eye. So the outermost layer is there, no? That is nothing but sclera. Now we will discuss about that sclerotic layer. So what you are looking here, outside layer is there, that is nothing but sclera. Now we will discuss. So outermost covering of the eye from inside. outermost covering of the human eye from inside. ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಭಾಗದಿಂದ ಕವರ್ ಆದಂತಹ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಕ್ಲಿರಾಟಿಕ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಐ ಫ್ರಮ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ opaque. The sclera is supporting wall of the eyeball. It helps maintain eyeball shape and protects it from injury. Muscle attached to the sclera helps move your eyeball up and down and side to side. ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸ್ಕ್ಲಿರಾಟಿಕ್ ಲೇಯರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕವರಿಂಗ್
ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂತೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು, ಸ್ಕ್ಲೆರಾಟಿಕ್ ಲೇಯರು. ಜೊತೆಗೆ ದ ಸ್ಕ್ಲೀರಾ ಈಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಐಬಾಲ್. ಅಂದರೆ ನಾವೇನಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ. ನಾವೇನು ಐಬಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇನ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಇದರ ಒಂದು ಶೇಪನ್ನು ಕೂಡ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಕ್ಲೆರಾಟಿಕ್ ಲೇಯರು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಐಬಾಲ್ ಶೇಪ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಇಂಜುರಿ ಆಗದೆ ಇರುವಂತೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಯಾವ್ದು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ಲೆರಾಟಿಕ್ ಲೇಯರ್. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮಸಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇದೆ. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐನ ಅಪ್ ಮತ್ತು ಡೌನ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐಬಾಲ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ಲೆರಾಟಿಕ್ ಲೇಯರ್. ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಕ್ಲೀರಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕವರಿಂಗ್ layer from inside. You can see here, this is white color is there, that is nothing but sclerotic layer. This is the outermost covering human eye from inside, and it protects the eye from internal damage. And also it is a opaque. Opaque is nothing but it is not allowed light. And whatever this is sclerotic layer is there, no, this is support to the eyeball. See here, what you are looking here, spherical in shape, this is nothing but eyeball. This sclerotic layer is helps to support the eyeball, and it will maintain the eyeball shape also, and it is protects from injury. One muscle attached to the sclera that helps to move the eyeball up and down. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ಕ್ಲೆರಾಟಿಕ್ ಲೇಯರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಸೆಕ್ಷನ್ ನಾನೇನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ಗೆ ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಕ್ಲೆರಾಟಿಕ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಐ. ನೋಡಿ ಒಳಗಡೆ ಏನು ನಾವು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ಲೆರಾಟಿಕ್ ಲೇಯರ್. ಇದು ನಮಗೇನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಏನು ನಾವು ಐಬಾಲ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಏನು ನಾವು ಐಬಾಲ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇದರ ಒಂದು ಶೇಪ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈ ಸ್ಕ್ಲೆರಾಟಿಕ್ ಲೇಯರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂತೆ, ಯಾವುದೇ ಇಂಜುರಿಗಳಾಗದೇ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಕ್ಲೆರಾಟಿಕ್ ಲೇಯರ್ದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಲೈಟ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಕ್ಲೆರಾಟಿಕ್ ಲೇಯರ್ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಏನು ಐಬಾಲ್ ಇದೆ, ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ಐಬಾಲ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಸಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಮಸಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐಬಾಲ್ನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಕ್ಲೆರಾಟಿಕ್ ಲೇಯರು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ನಾವೇನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಮಿಶ್ ಕಲರ್ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಕ್ಲೆರಾಟಿಕ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಐಬಾಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಶೇಪ್ ಕೂಡ ಇದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಸಲು ಐಬಾಲ್ನ ಅಪ್ ಮತ್ತು ಡೌನ್ ಮೂವ್ ಆಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾವುದು, ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ಲೆರಾಟಿಕ್ ಲೇಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕಾರ್ನಿಯಾ. ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಐ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಐ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್. It functions like a window that controls and focuses the entry of light into the eye. The cornea contributes between 65 to 75% of the eye, and it is a total focusing power. Second one we will discuss now. Second one is nothing but cornea. It is the outermost covering of the human eye from outside. Sclerotic layer is the covering human eye, it is inside, but cornea is outermost covering layer from outside. It protects the eye from external damage, and also it is colorless. It functions like window that controls and focuses the entry of light into the eye, and the cornea contributes between 65 to 75% of the eye total focusing power. ಅಂದರೆ ಏನು ನಾವು ಐ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕವರಿಂಗ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂತೆ ಈ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದು ಒಂಥರ ವಿಂಡೋ ಥರ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು
ಫೋಕಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೈಟ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಈಗ ವಿಂಡೋ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಡಸ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ನಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗದೇ ಇರೋದು ತಡೆಯೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲೈಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆಗೋದನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 65 to 75% ಇದರದ್ದು ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಣ್ಣಿನ ಒಟ್ಟು ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ 65 to 75. ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಾರ್ನಿಯದು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಸ್ಕ್ಲಿರಾಟಿಕ್ ಲೇಯರ್ ನಾವು ಇನ್ಸೈಡ್ ಕವರಿಂಗ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕಾರ್ನಿಯ ಇದು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕವರಿಂಗ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಐನ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂತೆ ತಡೆಯೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಬಣ್ಣ ಇರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಒಂಥರ ವಿಂಡೋ ಥರ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಲೈಟ್ನ ಫೋಕಸ್ ಆಗದೆ ಇರೋಂಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಕಾರ್ನಿಯದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 65 to 75 ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಕಾರ್ನಿಯ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲೇ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಸಿಯರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾರ್ನಿಯ. ನಾವೇನಿಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾರ್ನಿಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹೊರಗಡೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗದೆ ಇರೋದಂತೆ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತೆ ನಮಗೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲೈಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆಗೋದನ್ನು ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಏನಿದೆ ಇದರ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ 65 to 75% ಅಷ್ಟು ಇದ್ರದ್ದು ಲೈಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇದು ಕೂಡ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ರೆಟಿನಾ. Retina acts as a screen on which image is formed. It is made up of 2 types of cell, rods and cones. Rods are sensitive to dim light, cones are sensitive to bright light and responsible for color identification. The retina is a thin layer of tissue that lines the back of the eye on the inside. It is located near the optic nerve. The purpose of the retina is to receive light that the lens has focused, convert the light into neural signals and send these signals on to the brain for visual recognition. See, this is nothing but retina. You can see here yellow color is there, no? This is nothing but retina. I am telling you color because of identification. This part is nothing but retina. This retina is acts like a screen. See, this is nothing but screen. So retina is also act like a screen which image formed. And here 2 types of cells are there. In retina part mainly 2 cells are there. They are nothing but cones and rods. Here 2 cells are there. They are nothing but cones and rods. Rods are sensitive to dim light. Rods are sensitive about dim light. Cones are sensitive to bright light. And also it is responsible for color identification. This retina is responsible for color identification. It is very important. Here one more question will be arise. Write the color identification part. You can remember retina is helps to color identification. And retina is located in the optic nerve. It is very nearest to the optic nerve. And retina is receive the light that lens has focused, and it will helps to convert light into the neural signals because it is nearest to the optic nerve. Optic nerve helps to reach the message to the brain. So you have to remember it will helps to convert light into neural signals and send that signals onto the brain for visualization. You have to remember retina is helps to convert light into neural signals and it will pass to the brain for visualization. You have to remember about
ರೆಟಿನಾ. ರೆಟಿನಾ ಇದು ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ್ವ್ ಹತ್ರ ಇದು ಇದೆ. ಇದು ಯಾವ ಥರ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಒಂಥರ ನಮಗೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಥರ ನಮಗಿದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ಗಳನ್ನು ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು 2 ಥರ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕೋನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ರಾಡ್ಸ್. ಈ ರಾಡ್ಸ್ಗಳು ಯಾವತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಡಿಮ್ ಲೈಟ್ ಏನಿರ್ತದಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೋನ್ಸ್ಗಳಿದು ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ಗೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಲರ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಪಿಂಕ್ ಕಲರು, ಇದು ರೆಡ್ ಕಲರು, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ನಾವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ. ಸೊ ಅದರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಯಾರ್ದು? ರೆಟಿನಾದು. ರೆಟಿನಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕಲರ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಏನು ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಲೈಟನ್ನು ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂರಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ನನ್ನ ಬ್ರೈನಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಕೂಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ರೆಟಿನಾ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ್ವ್ ಹತ್ತಿರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನು ನಾವು ಕಲರ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ಬ್ರೈನಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈ ರೆಟಿನಾ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ವಿಜುವಲ್ ಅಂದರೆ ರಿಕಾಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದಿದು ಅಂತ ರಿಕಾಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ರೆಟಿನಾ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಐರಿಶ್. ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ಡ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡೈಪರ್ ಗಮ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್. It regulates the amount of light entering the eye by adjusting the size of pupil. It provides color to the eye. See here, what you are looking here, spherical in shape. This is nothing but iris. Here, this is blue color. Whatever you are looking now, this is nothing but iris. This is a dark colored, and it is opening in the middle. It regulates the amount of light entering the eye by adjusting the size of pupil, and it provides color to the eye. ನಾವೇನಿಲ್ಲ ಐರಿಶ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ಕಲರ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಐರಿಶ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನು ಲೈಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾವ್ದು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈ ಒಂದು ಐರಿಶ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಪಿಪಿಲ್ನ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಇದರ ಸೈಜ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈ ಐರಿಶ್ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ಕಲರ್ನ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾವ್ದು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಐರಿಶ್. ಸೇರ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವ್ರದ್ದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಲೈಟ್ ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರೌನಿಶ್. ನಾವು ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಐರಿಶ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕೊಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಐರಿಶ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿರಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಏನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಪಿಪಿಲ್ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇನ್ ಶೇಪು ಅಥವಾ ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರ ಒಂದು ಸೈಜ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಯಾವ್ದು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಐರಿಶ್. ಸರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಿಪಿಲ್. Central circular aperture of iris. Its size increases or decreases depending upon the intensity of incident light. This part is nothing but pupil. ಇದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಐರಿಶ್ ಇದೆ, ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಈ ಪಿಪಿಲ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದರ ಸೈಜು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೈಟು ಫೋರ್ಸೇಬ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ. ಯಾವ ಥರ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬೆಳಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಬಲ್ಬ್ಗಳ ಲೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಇದ್ರ ಸೈಜು ಚಿಕ್ಕದು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದು ಆಗುವಂಥ ಸಂಭವ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೇರ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಪಿಪಿಲ್. ಇದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ? ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಐರಿಶ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಈ ಪಿಪಿಲ್ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫೋರ್ಸೇಬಲ್ ಲೈಟ್ ಬೀಳುತ್ತೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇದರ ಸೈಜು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಫೋರ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದರೆ ಇದರ ಸೈಜು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು? ಈ ಒಂದು ಪಿಪಿಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಲೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ ಲೈಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆನ್ ದ ರೆಟಿನಾ. It is a convex lens of variable focal length made of a transparent jelly-like material. See here, this is nothing but lens or crystalline lens. It is a convex lens. This is nothing but a convex lens and it refracts the light for formation of the image on the retina. And it is made up of a transparent jelly like material. ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಲೆನ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಯಾವ ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ.
ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೆಟಿನಾದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ರೆಟಿನಾ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಈ ರೆಟಿನಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ರಚನೆಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ವಕ್ರೀಭವನ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾವ ಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈ ಲೆನ್ಸು. ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜೆಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾರದರ್ಶಕವಾದಂತಹ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಈ ಒಂದು ಲೆನ್ಸ್ ತಯಾರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಏನು ರೆಟಿನಾ ಇಮೇಜನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಟನ್ನು ವಕ್ರೀಭವನಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಯಾವ್ದು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಲೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸಿಲಿಯರಿ ಮಸಲ್. ಸಿಲಿಯರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಲೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್. See, these are nothing but ciliary muscles. It is attached to the lens. This is nothing but convex lens. So these ciliary muscles are attached to the lens because it helps to change the size and focal length of the lens. ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಮಸೂರದ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ದೂರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ. ಫೋಕಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮೇಜ್. ನಾವು ಯಾವ ಇಮೇಜನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ಮತ್ತು ಲೆನ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಯರ್ ಮಸಲ್ಸ್ಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ. ಈ ಸಿಲಿಯರ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇದ್ದಾವೆ? ಲೆನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದು ಮಸೂರದ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ದೂರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎಕ್ವಸ್ ಹ್ಯೂಮರ್. ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದ ಐ ಮೀಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸಿಯರ್ aqueous humor. It is fluid between cornea and lens. It is a fluid-like structure. It is between the cornea and lens. It helps to eye meet for its proper function. So we can see aqueous humor. This is nothing but aqueous humor. See, this is nothing but whatever pink color you are looking. This is nothing but aqueous humor or anterior chamber ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ. See, this is nothing but aqueous humor or anterior chamber. It is a fluid between cornea and lens. See here, this is fluid between ಕಾರ್ನಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆನ್ಸ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ಕಾರ್ನಿಯಾ, ಇದು ಲೆನ್ಸ್. ಇವೆರಡೂದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ದ್ರವರೂಪವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಕ್ವೇಯಸ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಲೆನ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಐ ಮೀಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಐಯನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈ ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಏನಿದೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ದ್ರವರೂಪ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಲೆನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿದೆ, ಇದು ಕಣ್ಣು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಿಟರಸ್ ಹ್ಯೂಮರ್. Fluid between lens and retina. It helps keep the eye wet. It is also very important for 1 marks. You have to remember. It helps to keep the eye wet. It is in between lens and retina. We can see here. This is nothing but vitreous humor. You can see. This is nothing but vitreous humor. It is in between the retina and lens. See here, this is retina, this is lens. In between vitreous humor is there. It will helps to keep the eye wet. ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನಿಲ್ಲಿ ದ್ರವರೂಪವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೆಟಿನಾ ಮಧ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಕಣ್ಣನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ವೆಟ್ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕೆ, ಹಸಿ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. This is nothing but eyeball. Blackish color is there. This is nothing but eyeball. It is a spherical in shape and its diameter is 2.3 centimeter. You have to remember. And next one and last one is nothing but optic nerve. This is nothing but optic nerve. It is near to the brain. See, now we can see optic nerve relay messages from your eyes to your brain to create visual image, and optic nerve carries the image formed on the retina to the brain in the form of electrical signals. ಈ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ್ವ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೆಸೇಜ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಐಸಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಮೆಸೇಜ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇಮೇಜ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ್ವ್ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ.
eye is the most valuable and sensitive sense organ, and it is a natural optical instrument. The eye is nearly spherical in shape with a slight bulge in the front part. You can see here. The eye is the most valuable and sensitive sense organ, already explained you in detail, and it is a natural optical instrument. The eye is nearly spherical in shape, but it is a slight bulge in the ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಐ ನಾನು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ. ಇದು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲ್ಜ್, ಈ ಥರ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಈ ಥರ ಬಲ್ಜ್ ಥರ ನಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಫ್ರಂಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. And eye is enable us to see the beautiful and colorful world around us. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಐಸ್. ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಭಾಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವಾಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕಾರ್ನಿಯಾ. ಸಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾರ್ನಿಯಾ. ಸಿ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಯರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ cornea. See, this is nothing but cornea. It means the front part of the eye is covered by transparent spherical membrane called cornea, and light enters the eye through cornea. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಐ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮೆಂಬ್ರಿನ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾರ್ನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ನಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ಕಣ್ಣಿನ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಐರಿಶ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಐರಿಶ್ ಪಾರ್ಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಐರಿಶ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಈಸ್ dark colored muscular diaphragm which has a small circular opening in the middle. This is nothing but iris part. It is a dark colored and it is small circular opening in the middle. You can see carefully. Next one, pupil. See, next one we will discuss about pupil. This is nothing but pupil part. You can see carefully. Pupil is the small circular opening of iris, and its pupil appears black because no light is reflected from it. The dark center in the middle of the iris and the pupil determines how much light is let into the eye. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪಿಪಲ್. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಐರಿಶ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಲೈಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಲೈಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಿಪಲ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಐ ಲೆನ್ಸ್. This is nothing but lens. Already I explained it. This is a convex lens. Eye is a lens, convex lens made up of transparent jelly like proteinaceous material. The eye lens is hard at the middle and gradually become soft towards the outer edge. You can see here, this is nothing but a lens. It is a jelly like, and the eye lens is held in position by ciliary muscles. I told you this is nothing but ciliary muscles, and the ciliary muscles helps in changing the curvature and focal length of the eye lens. You have to see carefully, this is nothing but ciliary muscles. Next one, retina. I told you this part is nothing but retina. The inner back surface of the eyeball is called retina. It is a semi-transparent membrane which is light sensitive and equivalent to the screen of a camera. See, you can see this is nothing but a retina part, and it is a light sensitive receptors to the retina are called rods and cones. I explained two cells are there, they are nothing but rods and cones. When light falls on these receptors, they send electrical signals to the brain through optical nerve. This is nothing but optical nerve. It is nearest to the brain, optic
nerve. And the space between the retina and eye lens is filled with another fluid called vitreous humor. This is nothing but vitreous humor. So next one, vitreous humor. The space between the retina and eye lens is filled with another fluid called vitreous humor. This is nothing but vitreous humor. Next one, blind spot. See here. It is a spot at which the optic nerve enters the eye and is insensitive to light, and hence the name. This is nothing but blind spot. I think you all understood about the structure and functions of eye. It will come for 4 marks question. It may be they will ask question, draw a neat diagram and label it. It may be they will ask write the function of iris pupil or which lens is present in eye. Otherwise they will ask about vitreous humor, and it may be they will ask where retina is located. Otherwise they will ask about function of optic nerve. You can remember and write in examination. In next class we will discuss other things. So if you like the video, like and subscribe. Thank you.